एटा हूँ यार मेन द्वार 4 खंड पत्थर रे तैयारी होईची मुगुनी पत्थर रे तैयारी होईची सेतबेले मुगुनी पत्थर कोउटू आसिला केमिति हैला आउ दी साइड रे एई भलिया किछि पाचेरी रहीची गोटे बहुत बड़ मुंडटे अच्छी किए बनैला कौन बनैला केमिति बनैला कहीं बनैला आजकू 2000 वर्ष पूर्व ये रूम टी बना जाई पाखी एठू आरंभ होइगिरी से उच्चा नाकटी ठीक भांगी जाइए पाटी अच्छी नाक जगह भांगी जाइए भीतर गोटे सुड़ंग अच्छे आम छतिया एक गोटे सुड़ंग अच्छी भितर आम बिरजा पड़ोसी सुड़ंग भितर जाइए सुनार चौरा अच्छी या तले सुनार चौरा गोटे पापुली खाली बाहरी अच्छा सुनार कौटी अच्छे आप देखी भितर से रोज सुनार चौरा ओ पोतिला किए ये जो गोल गोल पूरा कौन भितर सुड़ंग अच्छे अरे बाबा सेटा ना सेटा या तले खोला खोली ना पापुलटा आमे खोलुथुलु आपण खोलुथु एडू बाहरला से सुना पापुली ई जगह बाहरला अच्छा एठी हां एठी विचार हेकी एपडा हबो तो नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आशा करे आपण माने समस्त भल रहिबे आम ओडिसा रे एमिति भी जगह अछि जाहाकू कि डायमंड ट्रायंगल को जाए आपण माने तो गोल्डन ट्रायंगल सुनिथिबे जेमिति कि भुवनेश्वर कोणार्क आ पुरी के नेगिरी सेही बळी आम ओडिसा रे एमिति भी जगह अछि जाहाकू डायमंड ट्रायंगल बा हीरार त्रिभुज को जाए आपण मैंने निश्चित भावुए जे कौन केमिति जगह आ कौटी अच्छी दर्शक बंधु से जगहटी आमर जाजपुर जिले में अच्छी बहुत लोग आपण मैंने जानी लोग आसी किंतु से जगहटी एते हाईलाइट होनी तो मु चेष्टार अच्छी कि आम ओडिशा रे अनेक जगह को फेमस ही नहीं सेगुड़ा को फेमस करवा सेगुड़ा को प्रथम विजिट करा बाहर को जीवा से भाई आज मुझे चलती से डायमंड ट्रायंगल को से जगहटी बहुत ऐतिहासिक रहस्यमय रोमांचकर आपण मैंने भावुए जे रहस्य रोमांचकर कौन दर्शक बंधु से जगार एमती सारा पत्थर बा कारुकार्य होईची जोटा कि आजिका डेट रे साधारण मनीष कला भाया जमाने लगुनि बहुत लोग कहते कि एलियंस माने आसी करछंती बा परग्रहर जीव माने आसी सेगुड़ा सब करिसेंती आउ बहुत किछि जिनस एबे भी लुकाहित होइकी रहिछि जेमिति कि केते कहंती सेठी सुनार हाथी मिलिछि केउ माने कहउछंती सुनार चौरा अछि अनेक लोक यहाँ कहते बहुत सारा सुना रूपा मिली जहाँकि एपर्यंत लोकलोचन को आसी ना तेणु चलतु जा से ऐतिहासिक रहस्यमय रोमांचकर जगहटी को आ देखा से कौन सब अच्छी वीडियोटी बहुत जबरदस्त हम जमा अधारू पढ़ातुनि आ हाँ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ बेल लाइक बटन दबाइबा जमा ही भूलतुनि तो दर्शक बंधु ऑलरेडी मु बाहरी आसलिनी आज आमर जो डेस्टिनेशन आड़ को ठीक मो सामने जो जगह देखुं यहाँ हूँ भुवनेश्वर बालीयात्रा पड़िया कटक बालीयात्रा बहुत फेमस से भाई भुवनेश्वर यही वर्षर बालीयात्रा बहुत धूमधाम होची आपण मैंने देखिपारे पूरा डेकोरेशन लाइट फाइट सजा हो गला आउ किछि दिन बाकी अच्छी बालीयात्रार तो जो मैंने समय पाइबे निश्चित भुवनेश्वर बालीयात्राटी आसतु एवं बुलिकी जातु बर्तमान मु छिड़ाई कुआखाई नदी उपरे बा ब्रिज उपरे आ एठी गोटे इंटरेस्टिंग जिनस मु देखु नदीटी जो आसी ठीक नदी मझिरे गोटे पत्थर बंध भाया आई आ से जगह पानी तले कंक्रीट ड्रेन टाइप रो बुड़ीकी अच्छी बहुत लोग जान थे दर्शक बंधु यहीटा कहुए साइफन माने यही जगार नदी भितर पानी देकरी अंडरग्राउंड देकरी पानीटी सेपटे जाकरी आमर केनाल टे जोटा कि पुरी केनाल देकरी जाइए आपको विजुआलटी पूरा पाखक नहीं देखेबी पूरा जो नदी ऊपर जो पत्थर बंध होती से पत्थर बंध तले गोटे कंक्रीट रो साइफन टाइप रही देखंतु वर्तमान एटा हूँ पुरी केनाल ठीक अच्छे ये केनाल रो जो पानीटी पूरा नदी मझीरू अंडरग्राउंड होगी बाहर केमती देखंतु जूम करके देखा तो दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपारे ऑलरेडी मो कटक रु पार होगी जाजपुर आड़ को चली आपण मैंने जानी रहस्य रोमांचरे भरा आम ओडिशार गौरवान्वित इतिहास यही इतिहास मध्य अनेक कहानी तथा विभिन्न कीर्तिराज संवरण रही तन्मध्यरु आज आम जाउथिबा जगहटी अन्यतम जहाँकि आम राजधानी भुवनेश्वर हाराहारी 90 किलोमीटर दूर में जाजपुर जिले में अवस्थित तो दिन थिला आज को प्राय 1500 रु 1700 वर्ष पूर्वे यह थिला आजिर ओडिशा बा प्राचीन कलिंगर राजधानी जोठारे कि अनेक गर्वित एवं गारिमार कथा एबे भी मौजूद अच्छी आज आम जोटी को जाऊे से जगहटी एते सब जिनस लुकायित अच्छी जहाँ को देखा भारत कौन भारत बाहर लोक चुंबक भाया टाणी हुई आसुचंती
ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି 1500ରୁ 1700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ତାହାକୁ ଦେଖି କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ବିନା ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଏହା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କେହି ଅସାଧାରଣ ଲୋକ କି ପରଗ୍ରହଜୀବୀ ବା ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ବନାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହାକୁ କି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରିବ। ତ କାହିଁକି, କେମିତି ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆଜିର ଆମର ସେଇ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ତାଳ ଗଛ ଅଛି। ତାଳ ଗଛ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏପଟେ ବହୁତ ତାଳ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାଦୁର ନଗର ଛୋଟ ମାର୍କେଟଟି। ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେବା ଲାଗି ଅଲରେଡ଼ି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଡଙ୍ଗା ଭସା ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଲେଖା ହେଇଛି ରତ୍ନଗିରି କି ଆଉ 3 କିଲୋମିଟର ମାନେ 3.2 କିଲୋମିଟର। ଏଇପଟେ ଆର ମାର୍କ ଅଛି, ଆମକୁ ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ୍ପଗଡ଼। ବନ୍ଧୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରତ୍ନଗିରି, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍। ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ମାତ୍ର 5ରୁ 10 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକ। ଏହି ସ୍ମାରକ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ ଅଧିନିୟମ 1958 ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ବା ଟିକେଟ୍ ଘର। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ UPI କରିପାରିବେ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ UPIରେ 20 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଗଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୌଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ ରତ୍ନଗିରି, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର। ଏହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। ଲୋକାଲିଟି ରହୁଛି ରତ୍ନଗିରି। ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ବୌଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ ରତ୍ନଗିରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା କେଳୁଆ ନଦୀର ବାମ କୂଳରେ ଆସିଆ ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁଞ୍ଜରେ ରତ୍ନଗିରି ମହାର ଅବସ୍ଥିତ। ରତ୍ନଗିରିର ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ରତ୍ନର ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଅବଶେଷକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1905 ମସିହାରେ ଠାବ କରିଥିଲେ MM ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବଳା ମିତ୍ର 1958ରୁ 1961 ମଧ୍ୟରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମହାସ୍ତୂପ, 2ଟି ମଠ ଥିବା ଆଶ୍ରମ ପରିସର, ଏକାଧିକ ଦେବ ଆରାଧନାସ୍ଥଳୀ ରହିଥିଲା। ନବମ ଏବଂ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକେର ମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ପାହାଚ ଅଛି ଉପରକୁ, ମୁଁ ସେ ତଳୁ ଆସିଲିଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଜାଗାଟିର ନାଁ ରତ୍ନଗିରି, ମାନେ ରତ୍ନର ପାହାଡ଼, ଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼, ରତ୍ନ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତୂପ। ବହୁତ ସାରା ସ୍ତୂପ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତୂପ ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନସିକ ସ୍ତୂପ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆଜକୁ 1500ରୁ 1700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଥିଲେ ତାହା ଯଦି ପୂରଣ ହେଉଥିଲା ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆମର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 1500ରୁ 1700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଥରରେ ବନେଇକିରି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଚିତ୍ରକଳା ବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତଳୁ ଆସିଲିଣି। ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା ବା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନା ହେଇଛି।
आउ एठी जो कांथ गुड़ाक देखुंत ये कांथ गुड़ाक पाखापाखि माने जो कहती लाल पोड़ा इटारे माटी इटारे गुड़ा बना होता कांथर चौड़ा पाखापाखि 2 फुट रु 2.5 फुट चौड़ा रोचे बहुत सुंदर भाव बना होता आईटा हूँ तार मुख्य द्वार जहाँकि कड़ा मुगुनी पत्थर रे बना होता हूँ यार मेन शोभाराजी आ खाली मुगुनी पत्थर बना ही नाला देखु एते सारा चित्र बा कारुकार्य बना होता निखुण भाव बना होता जहाँकि यह प्रतिपादन करुच्ची आम ओडिया बा ओडिशा बा कलिंगर सेतबेलर कारुकार्यर निखुण एठी परिपादन करुच्ची अति सुंदर मनोरम पत्थर गुड़ाक केते सुंदर भाव कार्विंग मध्य करा जायतिला गौतम बुद्धंकर चित्र सहित बहुत सुंदर सुंदर बना होता आपण भावतु यहाँ पाखापाखि 1500 रु 1700 वर्ष पुराणा ये भाया बना होता पत्थर रे केते सुंदर भाव फूल गुड़ाक कटा होकर बना होता ता सहित ये जो डिजाइन गुड़ा होती अति सुंदर भावतु यहाँ 4 खंड पत्थर रे तैयारी होती आउ मुगुनी पत्थर रे तैयारी होती सेतबेले मुगुनी पत्थर कोउटू आसिला जहाँकि आज को 1500 रु 1700 वर्ष पूर्वे आउ एते बड़ पत्थर भी केमिति आसिला एवं ये जो पत्थर भी आसिला आपण देखंतु आजिकली डिजिटल जुगरे बा कंप्यूटर जुगरे यही भाया पत्थर रे चित्र करिया भी संभव नुह किंतु सेतबेले यह केमिति हैला एगुड़ा सब भाबिला आश्चर्य लगुच आकु कौन साधारण मनीष बनेला भाया मत तो टोटाली लगुनि आउ ये जो पत्थर गुड़ा देखंतु माने कौ टाइप रो पत्थर को कितने सुंदर भाव कटा जाइकरी से कारुकार्य करा जाइछि एपटे भी देखंतु ये जो बुद्धंक मूर्ति देखुचंदी बा पत्थरर मूर्ति यह माने भी मध्य बहु पुराणा सेतबेलर देखंतु ये आखि गुड़ाक भी कितने सुंदर भाव बनाई खाली आखि नहीं एटू तांकर बुद्धंकर जो हार एगुड़ा सब पाद आंगुठी माने ये सब जिनस मत कहीं कौन साधारण मनीष बनैला भाया टोटाली लगुनि आउ जस्ट यहाँ हूँ मुख्य द्वार को मुझे एंट्री करी आउ दी साइड रे भाया किछि पाचेरी रही आउ ये भीतर को आसीगला बेलू एगुड़ा इटारे बना है आप देखिपारे नाली इटा बा पोड़ा इटा जहाँ को कह जाए गोटे देखंतु बुद्धदेवंकर गोटे बहुत बड़ मुंडटे अच्छी आउ जमीती तांकर मुंडरे जो चुटी फुटी थाए सेगुड़ा सब डिजाइन अच्छी आखि बुद्धदेव सब जमी आखि बंद करके रखि था से भाया पार्टी अच्छी आजिका डेट्रे विज्ञान हारी जाऊँगी जी या किए बनैला कौन बनैला केमिति बनैला कहीं बनैला कौन आर रहस्य ये सबू जिनस आपण ये जगह को आसिले देखिपारे आउ ये भाया किसी दृश्य ये रोचे देखु यहाँ गोटे थिला सेतबले माने जमती आजिका डेट्रे आमर कॉलेज रोची बा विश्वविद्यालय रोची सेतबले बौद्ध धर्मावलंबी मान यही जगार आसिकी शिक्षा प्राप्त करुले तो एक्जाक्टली यहाँ जहाँ कह जाए यहाँ सेतबले यहाँ थिला बौद्ध धर्मावलंबी मानकर शिक्षालय सब बंधु मो पछपटर व्यू देखिपारे एक्जाक्टली मो मझीर सेंटर पॉइंट अच्छी मो चारिपटर दृश्य देखंतु यही जगहटी पोता होती रही जहाँ पोती दि जाइथिला किए पोतिला कहीं पोतिला कौन पर पोतिला ताहा एबे भी मध्य रहस्य आउ पाखापाखि आज को 65 वर्ष पूर्वे बा 1958 रु 60-61 वर्ष पूर्वे यहाँ को खनन कार्य आरंभ होला जहाँकि आमर सरकार तरफ जिते खनन कार्य आरंभ होला एगुड़ा सब पोती होती माटी तले एगुड़ा बाहरिला ए भी बाहरुची सरी जाइनी एबे भी बहुत सारा बाहरुची खनन कार्य भी चली ये जो कांथ गुड़ाक मुझे आपको देखौची ये कांथ गुड़ाक बहुत चौड़ा केते चौड़ा आप देखु सी भी से माने पाखापाखि 2.5 फुट 3 फुट उंचार चौड़ा कांथ ये कह जाए कि जितेबाला बौद्ध धर्मावलंबी बा शिष्य मैंने ये शिक्षा ग्रहण करुले सेतबले से माने माने आजिकली आमे जमती गरम पोशाक पिंधुचे से भाया नथिला तो से माने शीत बा ठंडारू बंचिबा लगी बा अत्यधिक गरम रु बंचिबा लगी यही भाया मोटा कांथ तैयारी करा जाउतला जहाँकि एटा अनुमान करा जाए वो थिला बा जो माने अध्ययनरत छात्र थिले से माने ई जगह रे रेस्ट नौथिले बा रहुथिले एपटे गोटे रूम मध्य रही अछि
ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରୁମ୍ ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ରୁମ୍ର ମାନେ ଗେଟ୍ ବା ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏମିତି ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଆମର ରତ୍ନଗିରି, ଗୋଟେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କହିବାକୁ, ମୁଁ ପୁରା ହତବାକ ହେଇଗଲିଣି। ଏପଟେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ଆକୁ ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ଲାଗି। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ର ତ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତ କିଛି ଆଲୋକ ବା ଦୀପ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଗାଯାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇଟି ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଥିଲା। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଟା ଫଟା ଦିଆହେଇ ବା ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇକି ଟିକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାହେଇଛି ସିଲିଂଟି। ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ସେ ଉଞ୍ଚା ଯାଏ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 10 ଫୁଟ 11 ଫୁଟ ଭଳିଆ ଉଞ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ପଥରଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବି ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ନାକଟି ଠିକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଟି ଅଛି, ନାକ ଜାଗାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଉ ନାକ ଜାଗାଟି ମିଳିଲାନି, ସେଟା ଆଉ ଲଗାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଜାଗାଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ପାଖାପାଖି 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଉଞ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଖନନ କରିବାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ଼ିଟି ବନା ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଥିଲି, ସେପଟୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖନନ ହେଇକିରି ନୂତନ ଭାବେ ବାହାରିଛି। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଳା ହେଇକି ବାହାରିଛି, ଯେହେତୁ ୟାର କିଛି ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ବିଶେଷ ଏତେ ନାହିଁ। ଏପଟେ କିଛି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେପଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ପାଲ ଘୋଡ଼ା ହେଇ ରଖା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋତେ ଜଣେ ଏଇଠିକେ ଲୋକାଲର ଭାଇ ମିଳିଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ? କୁଳମଣି ପାଢ଼ୀ। କୁଳମଣି ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, ୟାର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିଏ ବନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସି ରହି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ ସଭା କରିକି ରାଜ୍ୟ କରିକି ଏଇଟା ରହୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପୀଠ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି, ରତ୍ନଗିରିର। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘର, ସେଇଟା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆମର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର ଛତିଆକୁ। ଏ କାମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଏବେ ଜାନୁଆରୀଠୁ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ପୋତିଲା କିଏ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା କିଏ ପୋତିଲା? ପୂର୍ବରୁ ତ କିଏ ପୋତିଛନ୍ତି? କାହିଁ ପୋତିଥିଲେ? ପୋତିଥିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ମାନେ ଏ ଜାଗାଟା ସେଇଭଳିଆ ଚଟାଣ, ସେ ତଳ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ, ସେଇ ପୋଜିସନରେ ସବୁ ଚଟାଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମର ସର୍କଲଟା, ସେ ସର୍କଲଟା ଟୋଟାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି କୋଉଠି ଆମର ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ମଣିଷ ଆକୁ ବନେଇଥିଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିଷ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ବନେଇଥିଲା ଏତେ ଡିଜାଇନ? ଏତେ ଡିଜାଇନ ସେମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ମାନେ ସବୁ ଅଲୌକିକ, ମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବନେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନୁହଁ? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା, ଆପଣ ସବୁଆଡେ ଶିଉଳି ହେଇଯାଉଛି, ଶିଉଳି ହଉଛି? ନାଇଁ, ଶିଉଳି ବି ହଉନି ଜମା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଟିକେ ବି ପଥର ଖରାପ ହଉନି କି କଳା ପଡୁନି, କିଛି ହଉନି। ସୁନାର ଚଉରା ଅଛି ୟା ତଳେ। ସୁନାର ଚଉରା? ସୁନାର ଚଉରା ଗୋଟେ ପାପୁଲି ଖାଲି ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୁନାର? ହଁ। କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା? ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଟା? ହଁ, ଆମେ ଖୋଳୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଖୋଳୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା,
ସୁନାର ପାପୁଲି ଏତେ ବଡ଼ ସେ ମାନେ ଏତେ ଚଉଡ଼ାର ଏତେ ମୋଟାର ଆଚ୍ଛା ସେ ପାପୁଲିଟା ବାହାରିଛି ଆଉ ସୁନାର ଚଉରାଟା ଆରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସୁନାର ଚଉରା ଅଛି ମେସିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଇଏ ମେସିନ୍ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେସିନ୍ଟା ଆଚ୍ଛା ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖେଇଲା ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ବୋଧେ ହଁ ଆରି ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି ସୁନାର ଚଉରା ହଁ ଆରି ଭିତରେ ଏଇଟା ଖୋଳା ହେଲେ ଆରି ଭିତରେ ସେ ବାହାରିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଖୋଳା ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ଷ ମାସ ପରେ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସୁନାର ପାପୁଲଟା ଦେଇ କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ସେ ଆମର କଲିକତା ଗୋଟେ ଯାଇକି ରହିଛି ହାତୀ ଗୋଟେ ସୁନାର ହାତୀ ବାହାରିଥିଲା କେତେ ବଡ଼ ହାତୀଟା ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଅଛି ସୁନାର ହାତୀ ଆରେ ବାବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ସୁନାର 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହାତୀ ଆଉ ସୁନାର ପାପୁଲି ଏ ସୁନାର ଚଉରା ଏସବୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଆଗରୁ ସେଟା ଦେବତା ଇଏ ନା ପୋତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସେଟା ସବୁ ପଥର ହେଇଯାଇଛି ଯେଟା ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା କୋଉଠି ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆପଣ ଯିବେ ସେ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ଆଇଲେ ସେ ଗେଟ୍ରୁ ଫେର ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରୁ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ହଁ ଟିକେଟ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଥିଲା ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ନମ୍ବରିଂ କରିକି ଏଠୁ ନେଇକି ସେଠି କରାହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ସେଠି ଖପା ହେଇଛି ନା ନା ଏଠୁ କରାହେଇଛି ସେଠୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖୋଲା ହେଇକି ଏଠୁ ଯାଇକି ସେଠି ତିଆରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଇଟା ସ୍ତୂପ ମାନେ ସ୍ତୂପ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ରାଜାନଗର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସବୁ ରଖୁଥିଲା ଆମର ଯେମିତି ଖଣି କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ସବୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କୋଉଠି କହୁଥିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଏମିତି ଅଛି ତ ତଳକୁ ଚାଲୁନ ଟିକେ ଦେଖିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇକା ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆରେ ବାବା ସେଇଟା ନା ସେଇଟା ହଁ ଏଇଟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇକି ଏମିତି ପାହାଚ ତଳକୁ ହେଇକା ଯାଇଛି ୟା ତଳେ ଆଉ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇନି ନା ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ এটা আগে ভিতরে ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ କାଳେ କିଏ ଜାଣିଲା ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ଜାଣିଲା ଭିତରେ ପାପୁଲିଟା ଖାଲି ବାହାରିଛି ପାପୁଲିଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ପାପୁଲିଟା ଆମେ ଖୋଳୁଥିଲୁ ଆପଣ ଖୋଳୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାର ନା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଫିସର କହିଲା ଆମେ ଯାହା ଗଲେ ଜଣକୁ ରଖିଦେବୁ ଚାକିରିରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଥିଲୁ ଆରି ଭିତରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା କୋଉଠୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ସେ ସୁନା ପାପୁଲି ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲା ଦୁଇଟା ଗୋଖର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହସ୍ୟ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତୂପଟା ହେଇଛି ସେ ସ୍ତୂପ ସେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ମନି ଷ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଖୋଲା ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଆଚ୍ଛା 4ଟା ପ୍ଲଟ ଏଏସ୍ଆଇ ବି ସବୁ କ୍ଲିୟର କହୁନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି ନୁହଁ ହଁ କହିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ଅଫିସର ବାଲା ଜାଣିଯିବେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଯିବେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଘେରାଉ କରିବେ ଆଚ୍ଛା 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 କାହିଁକି ୟା ଉପରେ ବି ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ପାର୍କର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ এই জায়গায় খেলাখেলি করিপারিবে আপনার দেখিপারে এইভাবে কিছু লাইট ফাইট ব্যবস্থা করা যাইছি সো বন্ধু এটা লা মোর আজির এক ছোট ভিডিও যেটা কি রত্নগিরি পাহাড় উপর তো এই জায়গাটাকে আসিকি মতো বহুত কিছু জিনিস জাঁয়া মিললা শিক্ষা মিললা আর বহুত কিছু জিনিস এবে বি মନରେ কোশ্চিন মার্ক অছি যা কি আশ্চর্য রহস্যময় ভরা নিবেদন করবি আপন মানুষ जो माने ओडिया भाई भौणी मैंने देखुं निश्चित जगह आसतु ओडिशार इतिहास सहित जड़ित अच्छी आशा करुँच दर्शक बंधु भिडियो आपको निश्चित भल लगे भिडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलें चैनल नुआ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करदे आ बेल लाइक बटन दबाइबा जमा भूलें पुणी देखा मोर आउ एक भिडियो नुआ रूप नुआ जगार से पर्यंत नमस्कार जय जगन्नाथ।